रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखां तेरे मंदिर नूं। ते तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा। तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा। मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नूं। मजदूर लीडर सन, उन्हां नाल मेरे राबते हो गए, लिहाजा वो फिर मैं इस मजदूरां दे पासे टुर पिया। लोकाई दी, आम बंदे दी, गरीब दी, मजदूर दी गल करन लग पिया। वो लोग होर मैनू पसंद करन लग पे। कराची विच मैं कोई कारोबार नहीं सी जानता, मैनू कोई सिलसिला नहीं सी आंदा। बहरहाल मैं उत्थे जाके रहना शुरू कर दिता, एक छोटा जिहा कर लिया उत्थे। फिर एक काम मैनू एक दोस्त दे राहीं मैनू सिक्ख्या जेड़ा बिल्कुल रोड ते काम सी, और मजदूरी सी। सुबह तो लैके रात के 8 भी बज जाते सन, कभी 10 भी बज जाते सन, कभी किसी के घर जाके भी वो काम करना पैंदा सी नाल जाके। सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते तुसीं वेख रहे हो इंडोज़ टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे रंग विच जी आया नूं। नाज़रीन, मैं इस वेले जिस हस्ती कोल मौजूद हाँ, अगर असीं कहिए कि पंजाबी दा ते इन्हां दा चोली दामन दा साथ है ते ये कहना दो राय नहीं होएगा। साडी खुशकिस्मती है कि साडे नाल अज लेंदे ते चढ़दे पंजाब दी मशहूर शख्सियत, बल्कि मैं कहांगा मशहूर हस्ती बाबा नजमी जी मौजूद ने। इन्हों ने पंजाबी वास्ते ना सिर्फ गली बाती काम किया, बल्कि अमली किरदार भी इन्हों का पंजाबी जबान के प्रचार वास्ते बहुत ज़्यादा अहम है। असीं इन्हां नाल गलबात करांगे तो ये जानने की कोशिश करांगे कि बाबे हुणां दी जिंदगी दे विच पंजाबी शायरी जिहड़ी हैगी आ या पंजाबी दी जिहड़ी वरतों हैगी वो किंज आई है ते किंज उन्होंने बहुत सारिया मुश्किलात नूं झेलदे होया जिहड़ा अज इस मुकाम ते खड़े ने कि चढ़दे पंजाब होवे या लहिंदा पंजाब होवे, पंजाबी दा जिक्र जदों भी हुंदा है बाबे हुणां दा नाम सरे फेरिस्त हुंदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है साहब? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैनूं तुसां ये दसो कि कराची दे विच मेहनत मजदूरी करदे सी तुसां, बिल्कुल। उस तो बाद उस मेहनत मजदूरी दी जिंदगी चों निकल के अज जदों भी पूरे जग दे विच पंजाबी दी गल हुंदी है, तुहाडा जिक्र जिहड़ा सब तो उतां हुंदा है। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश करांगा कि हुण इस वेले जिहड़ा नौजवान है उन्होंने बाबा नजमी बनना होवे ते किहड़े किहड़े पीड़े चों लंघना पेगा, किहड़ी किहड़ी मुश्किल चों लंघना पेगा? बहरहाल बड़ी मोहब्बत जी अली जी। गुजारिश है कि बाबा नजमी दे एक छोटा जिहा नाम है पंजाबी पंजाबी दे विच एडे वड्डे पिलर ने कि असीं उन्हां वाले तकीए ते साडे सिर दी पग डिग सकदी। बहरहाल कराची चूँकि मैं पहले लाहौर सा, इतफाक नाल कोई इहो जिहा रौला आया जिंदगी कि मैनू लाहौर छड्डना पैगा, क्योंकि उस जमाने मैं फिल्म इंडस्ट्री सा। लेकिन हालात कुछ इस किस्म दे आ गए कि मैनू इनू लाहौर नू छड्ड के ते कराची जाना पैगा। कराची विच मैं कोई कारोबार नहीं सी जानता, मैनू कोई सिलसिला नहीं सी आंदा। बहरहाल मैं उत्थे जाके रहना शुरू कर दिता, एक छोटा जिहा कर लिया उत्थे। फिर एक काम मैनू एक दोस्त दे राहीं मैनू सिक्ख्या जेड़ा बिल्कुल रोड ते काम सी, और मजदूरी सी। सुबह तो लैके रात के 8 भी बज जाते सन, कभी 10 भी बज जाते सन, कभी किसी के घर जाके भी वो काम करना पैंदा सी नाल जाके। लेकिन शायरी दे विच मैं 1980 दे जाहिर जेहड़ी सी ओहदे विच मैदान च आया। वो भी एक मुशायरा होया तो मैनू किसी एक जानन वाले ने उत्थे सद दिता, तो उत्थे लोगों की जिहड़ी पसंद सी, जे लोग सीनियर सन मेरे तो बहुत ज़्यादा, उन्होंने कुछ मेरी ज़रूरत तो ज़्यादा ही मेरी मैंने दाद दी और शाबाश दी के नौजवान उदो 25, 26, 27 साल की उम्र सी। बहरहाल वो रात जिहड़ी सी, वो शाम जिहड़ी सी, मैनू शायरी के मैदान में उसने खिलार दिता। लिहाजा इस तो बाद उत्थे कुछ तंजीमां सन, एक दो पंजाबी दियाँ, एक कोई फिर 1.5 महीने 2 महीने बाद एक प्रोग्राम होया तो लोगों ने लब लुबा के मैनू तो मेरे ते कार्ड अपड़ा दिता, तो मैनू उत्थे जाना पैगा। उत्थे
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲਾਮ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾਰਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੁੰਤਾ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੁਭਵੇਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੰਧੀ ਵੀ, ਬਲੋਚੀ ਵੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚूँकि ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁਰੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਹੀ ਰਵੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਬਾਕੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਬਕੇ 'ਚ ਆ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾੜਕਾਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾੜਕਾਨੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਾਹਿਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਲਸਾ ਲਾੜਕਾਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ,
ਫਾਰੂਕ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਆਖਿਰ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਉਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੂँकि ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਕਲੀਅਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ 86 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਜਸਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਜਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਜਸਮੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਰਅਸਲ ਜੰਗਜੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖੀ, ਬਹਰ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਾਤੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਲ ਦੁਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਅਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ, ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਬਾਂ, ਲੱਖਾਂ, ਇੰਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੋਸਾਦ ਦਾਮਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਸਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਸਮਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਜਸਮੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਮੋਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ 2-3 ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਰਮੀ ਆਈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ, ਸਾਡੇ ਨਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ, ਅਫਸਾਨੇ ਉੱਧਰ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਰਾ ਦਾ ਇੱਧਰ ਛਪ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਦਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਦਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ TV 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਨ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਉਧਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ, 1980 2021 41 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 41 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਧਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੂँकि 35 ਸਾਲ ਕਰਾਚੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ 2007 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਛਪੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਛਪੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉਕਾੜੇ, ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਧਾਅ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਲਸਿਆਂ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣਾ ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਪਲਾਕ ਸ਼ੇਖ, ਸੁਗਰ ਸਦਬ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਲੂਸ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 1 ਮਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਔਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ TV ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਖਰ
ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 ਮਾਰਚ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਰਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸ ਚਾਂ ਉਮੀਦ ਚਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਨ ਮੁਕਾਮੀ ਟੀਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਸਿਨੇਹਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 10-12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਵਕਫਾ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਾਲੇ ਤਰੱਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੌੜਿਆਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਧਾਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਔਰ ਪਾਪੂਲਰ ਗੀਤ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜੈਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਸੱਜਣਾ जैसी फिल्में तो बेशुमार अच्छी फिल्म बनिया और जिहदा म्यूजिक रिकॉर्ड म्यूजिक है पंजाबी का। और मेरा ख्याल है कि अगर असी अज कह लीए रेशो कढ़ीए
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਹਾਂ ऑनर नहीं ये मेरा, क्योंकि मैं पंजाबी हाँ तो पंजाबी चैनल है तो मैं सुना कि होर सज्जनों ने भी इंटरव्यू दिते ने, अच्छी गल है क्योंकि असी गल करांगे, साढ़े आर्टिस्ट गल करनगे, फनकार सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪੜੇਗਾ तो ज़्यादा चंगा लगेगा और लोग ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰਨਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। बहुत शुक्रिया।